like trouble breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. When I look in the mirror, I'm not sure how to do. I got the superstar glow, so to the full life. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Can it let it roll? Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. When I look in the mirror, I meet your heart into two. I got the super cycle, so to the boogie line. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right left to my beat. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Ice on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the plans get moving when the bass low. Got army right behind us when we say so. Let's go. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Right, cool shade, and you know we don't stop. How like, ain't no, you be like, oh my god. We gon' make it rock in his head. We gon' make it bounce in his head. Hotter, sweeter, cooler, butter. Get it, let it roll. Smooth like butter, like a criminal undercover. Gonna pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. When I look in the mirror, I'm not sure how to do. I got the superstar glow, so To the boogie line. side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that. 네, 반갑습니다. 2022년 11월 17일 장중방송 진행을 맡은 여러분의 포트폴리오 구축 및 리스크 관리자 100%와 정프로입니다. 네, 자 오늘은 이제 수능 때문에 1시간씩 다 딜레이가 되고 있습니다. 그래서 2시 반에 맞춰서 좀 진행을 하고 있고요. 자, 그러면 오늘 오전장 자, 장전 때 말씀드렸던 것처럼 혼조세로 시작이 되었는데요. 어떤 이슈가 있었는지, 흐름이 어떻게 나왔는지 정프로님 모시고 이야기 한번 나눠보도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까, 정프로입니다. 자, 오늘도 오전 증시 브리핑과 함께 시장 방향성을 확인할 수 있는 뉴스들 저 정프로와 체크해 보도록 하겠습니다. 자, 양시장 모두 미국 증시 결과의 눈치를 보면서 좀 약한 모습을 보여주고 있죠. 코스피 같은 경우는 1.07% 하락하고 코스닥 같은 경우는 0.88%, 양시장 모두 1% 정도 하락한 모습으로 출발을 하였는데요. 자, 코스피 같은 경우는 밸류에이션 부담 속에서 타깃의 어닝 쇼크가 있었죠. 그리고 미국 반도체 부진 영향을 받으면서 약 1% 정도 하락한 시장을 보여주고 있었다. 자, 필라델피아 반도체 지수 4.3% 하락 소식에 외국인의 반도체향 투자 심리가 약해지면서 지수 하락을 이끌었다는 거 우리 모두 오전 방송부터 해가지고 장중 연속적으로 체크할 수 있었습니다. 자, 이렇게 시장이 안 좋을 때 유일하게 가는 업종들이 있죠. 맞습니다. 예, 경기 방어주의 대표 업종인 통신 업종들,
통신업 중에서 이제 SK텔레콤, KT, LG U+들은 이런 지수 속에서도 조금 강한 모습을 보여주는 종목들이다. 자, 그리고 코스닥 같은 경우는 게임, 미디어, 엔터 이런 세 업종이 조금 강세를 보여주었습니다. 자, 미디어 업종 같은 경우는 제가 어제도 말씀드렸죠. 중국의 한한령 해제 기대감으로 인해서 미디어 업종이 좀 강세를 보여주고 있는데 그 힘이 아직까지 지속되고 있는 것으로 판단됩니다. 자, 엔터 업종 같은 경우는 이번에 3, 4분기에 양호한 실적 전망이 나타나면서 지금 안정적 흐름을 보여주고 있습니다. 자, 그리고 나서 전체 시장, 우리는 네옴시티 관련주들은 지속적으로 우리는 체크를 해야 된다고 제가 지속적으로 말씀드리고 있죠. 현재 사우디 빈살만 왕세자가 지금 방한하고 있는데 그렇기 때문에 우리는 어떤 기업들이 어떻게 수주를 가지고 갈지 우리는 관심을 기울여야 된다. 그렇기 때문에 건설업종뿐만 아니라 게임, 엔터 쪽으로도 우리가 조금씩 올라가고 있는데 지금 올라가지 않은 업종들도 더 많이 체크를 하실 필요가 있겠습니다. 네, 좀 정확한 오전 소식 좀 감사드리고요. 어떤 흐름 때문에, 어떤 이슈 때문에 하락세가 나왔는지 좀 정확히 알 수 있었고 강한 테마도 좀 잘 알 수 있었던 것 같습니다. 자, 그러면은 오전 방향성에 대해서 좀 더 심도 있게 한번 들어가 보면 좋을 것 같은데 오전 방향성을 확인할 수 있는 좀 특징 뉴스들 어떤 것들이 있었습니까? 네, 제가 두 가지 정도 체크를 해봤는데요. 자, 첫 번째로는 중국 관련해 가지고 뉴스가 하나 있었죠. 자, 블룸버그 소식에 따르면 시진핑이 푸틴과 결별하고 서방 진영에 동참했다는 뉴스 지금 보고 계신데요. 이 뉴스가 지금 왜 이런 방향성을 우리가 체크할 수가 있냐? 자, 중국이 이번에 G20이 발표한 러시아 우크라이나 전쟁에 반대하는 공동 성명에 동참했습니다. 자, 이 말은 시진핑 중국 국가 주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 결별하고 서방 진영에 동참했다는 겁니다. 같은 방향성을 바라보고 있는 두 나라가 약간의 각도가 틀려지면서 다른 방향성으로 가고 있다는 걸 의미하게 되는 거죠. 시진핑 주석은 이 G20을 통해서 세계 무대 서방으로 나가고 싶다는 강한 의지를 보여준 거고요. 그렇게 되면 이제 남은 건 뭐가 있죠? 외부적으로 공개를 했으면 이제 내부적으로 다시 한번 제로 코로나 완화 기대감을 잠재우면서 코로나 소식을 조금 잠재우면서 우리가 들어갈 수 있는 여유와 틈을 만들어 줄 것 같습니다. 자, 제로 코로나가 완화되고 어제 얘기했던 한한령이 해제된다면 우리 증시의 방향성은 중국 쪽으로 조금 틀면서 바라볼 필요가 있겠습니다. 자, 그러면 이렇게 이런 중국 관련해 가지고 대표적 수혜주는 뭐가 있을까요? 자, 바로 소비, 항공, 호텔, 이런 외식 등 내수 및 소비재에 좀 영향을 맞춰가지고 바라볼 필요가 있겠습니다. 지금 당장은 이런 틀로 바라보셔야 되고 더 깊게 들어가려면 조금 중국의 행보를 조금 더 체크하면서 바라보셔야 될 것 같습니다. 자, 다음 뉴스로는 저 게임 산업, 저희가 나스닥 관련해가지고 나스닥이 아니고 코스닥이 게임 업종이 좀 강하다고 말씀을 드렸었는데 왜 강하냐? 자, 이번에 4대 게임쇼인 지스타가 2020년에 3년 만에 정상적으로 개막을 했죠. 이 43개국 총 987개사가 참여하면서 이 지스타를 지금 밝혀주고 있는데요. 이 지스타가 개최가 되면서 우리 침체된 게임 시장의 작은 씨앗이 되지 않을까 기대하고 있는 모습입니다. 자, 아울러서 일부 언론에 따르면 중국 관영 매체에서 게임 산업 육성의 필요성을 강조한 논평이 나오고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 이렇게 중국에서도 다시 한번 게임 업종도 관심을 가지고 있다. 자, 이게 게임 업종 규제 또한 완화된다는 기대감이 돌면서 오늘 우리 시장에 정확하게 반영이 되고 있는 모습이죠. 그러면 게임 관련주들도 체크하면서 테마 방향성 마무리하도록 하겠습니다. 자, 게임 관련주 M게임, 자, 크래프톤, NC소프트, 넷마블 등이 지금 이런 정도의 우리가 다 알고 있는 게임 업종에 속하고요. 이 게임 업종들 많이 침체되어 있지만 우리는 버려서는 안 된다. 충분히 올라갈 수 있는 소재와 모멘텀이 있기 때문에 체크를 하셔야 되겠습니다. 자, 그러면 이제 오전에 우리 추천 종목 하나 나갔는데 이 추천 종목에 대해서 베프로님한테 한번 들어보겠습니다. 자, 베프로님, 오전에 하이브 추천 주셨는데 이게 BTS 때문에 추천을 주신 건가요? 아니면 다른 호재성이 있어서 주신 건가요? 네, 자, 오늘 오전에 하이브 추천 드렸습니다. 자, 어떤 것 때문에 일단 제가 추천을 드렸을까요?
다양한 이유가 있고 지금 하이브 하면 사실 떠오르는 거는 우선 BTS 밖에 없기는 합니다. 자, 그리고 시작하기 전에 정목이랑 저희 시장 설명 잘해주신 저희 정프로님에게 다들 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 하이브 어떤 식으로 이슈가 있었을까요? 보다 정확히 말씀드리면은 어제부터 이슈가 하나는 생기긴 했습니다. 자, 뉴스 하나 보도록 할게요. 자, BTS 그래미 어워드 보게 되시면은 지금 이번에도 노미네이트가 됐습니다. 자, K-팝 최초 3년 연속으로 그래미 후보가 되었어요. 자, 이게 어느 정도인지 감이 안 잡히시는 분들이 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 예를 들어서 말씀을 드리자면은, 자, 조금은 과장해서 어떻게 보면 말씀드릴게요. 대한민국이, 자, 대한민국 월드컵 3년 연속 4강 진출. 자, 조금은 급이 다르긴 하지만 거의 이 정도 급이라고 봐주시면 좋을 것 같아요. 그만큼 슬픈 말이지만 현실성이 없는 겁니다. 자, 왜냐하면은 추가적으로 말씀드릴 그래미 어워드는 미국 최고의 권위가 있는 시상식이며 한국이 아니라 전 세계적으로 어떤 식이냐면 아이돌 그리고 영국 팝 아이돌도 노미네이트 된 적이 2번밖에 없습니다. 그런데 BTS는 3번 3년 연속이나 노미네이트가 되었죠. 자, 그렇기 때문에 이런 부분들이 좀 많은 이슈가 있고 이런 걸로 인해 가지고 좀 더 BTS는 더욱더 성공적인 그룹이 되고 있다라고 봐주시면 좋을 것 같아요. 자, 하이브 종목 같은 경우에는 저희가 그래서 단기 종목으로 드린 거는 아닙니다. 조금은 스윙으로 드렸어요. 단기가 아닌 스윙. 자, 길게는 3, 4주까지도 볼 수 있습니다. 자, 그러면은 BTS만 있는 게 끝일까요? 아니죠. 하이브는 이번 연도 횡보가 여자 걸그룹들로 인해서 상당히 좋은 이슈들을 보여드리고 있습니다. 자, 일단 첫 번째 뉴진스입니다. 뉴진스가 이번에 2022년에 앨범을 발매를 하면서 상당히 센세이셔널한 부분들을 보여주고 있어요. 거의 다 세대 교체가 됐다. 이런 그룹은 한국에 처음으로 나왔다. 라는 등 그리고 벌써 음원 성적도 많이 나오고 있고요. 그리고 추가적으로 르세라핌이라는 그룹도 있습니다. 옛날에 한번 엠넷에서 진행했던 이제 아이즈원이라는 그룹이 있었어요. 거기에 나왔던 프로듀스 그룹에서 나왔던 사람들이 참가를 했고 이에 못지않은 멤버들로 구성이 돼서 이미 추가적으로 음원 성적도 잘 나오고 있습니다. 하이브가 이제는 BTS뿐만이 아니라 다양한 그룹들이 섞여 있는 거예요. 예전에는 원맨 팀이었다면 지금은 모든 공격수와 수비수, 미드필더들이 상당히 잘 어우러져 있다라는 거죠. 그래서 하이브 자체의 기업 가치가 상당히 떠오를 수 있다라는 겁니다. 자, 그래서 이런 부분들을 체크를 하고 연말하면 시상식, 연말 음악 3사, 방송 3사, 음악 자랑 대회 등이 상당히 많이 있습니다. 제일 많이 이슈를 맞고 있고 제일 많이 포커스를 맞을 수 있는 게 가수들에게는 12월 달입니다. 네, 그래서 이런 부분들 저희가 체크를 하면서 들어갔고요. 하나씩 풀어 드릴 거예요. 어떤 식으로 진행이 될지. 그래서 오늘도 장 마감 방송 때 조금 더 심도 있게 하이브 관련으로 해서 진행을 방송해 보도록 하겠습니다. 아시겠죠? 자, 이렇게 저희가 그냥 아무거나 모르고 절대 추천드리지 않아요. 말씀드린 것처럼 꾸준히 수익을 볼 수 있으며 정말 아는 것들로만 추천을 드립니다. 자, 정확히 말씀드릴게요. 저희는
이제 뭐 땅 따먹기 하듯이 농담 따먹기 하면서 추천드리지 않습니다. 몇 미리, 세미리 세심하게 체크를 하고 추천드리니까 다 매수하세요. 다 따라오세요. 말씀드릴 때 나중에 놓치고 후회하지 마시고 울지 마시고 따라오세요. 아시겠죠? 자, 그러면은 좀 더 심도 있는 거는 장 마감 방송 때 진행을 하도록 하면서 저희는 또 이제 리딩방에서 계속해서 오후 장 이어가도록 하겠습니다. 자, 방송 여기서 마치도록 하고요. 계속해서 진행하겠습니다. 감사합니다.